అధ్యాయము ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19వ వచనము నేను చదువుతున్నాను. 19ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. దేవుని గూర్చి తెలియ శక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విషదమయ్యున్నది, దేవుడు అది వారికి విషదపరచెను. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. క్రైస్తవుల సువార్త ప్రకటన, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ చాలా మందికి అభ్యంతర కారణంగా ఉంటుంది. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. దేవుణ్ణి గూర్చి వారికి ఒక్కరికే తెలిసినట్టుగా వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. దేవుణ్ణి గూర్చి క్రైస్తవులకు ఒక్కరికి తెలుసా? ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ఇతరులకు దేవుని గూర్చి తెలియదా? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ప్రియరే, ఈ రాత్రి బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెబుతున్నదో మనం శ్రద్ధగా విందాం. ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳೋಣ. బైబిల్ గ్రంథములో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి మాట రాయబడి ఉంది. బైబిల్ గ్రంథದಲ್ಲಿ ఆశ్చర్యకరವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. మనం చదివిన మూల వాక్యములో పౌలు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాడు. ನಾವು ಓದಿದ ಮೂಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుని గూర్చి తెలియ శక్యమైనదేదో, ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದು అది వారికి విషదమై ఉన్నది, ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದದೆ. ఎవరికి విషదమై ఉన్నది? ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದದೆ? క్రైస్తవులు కాని వారికి దేవుని గూర్చిన సంగతులు తెలిసి ఉన్నవి. ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. క్రైస్తవులు కాని వాళ్లకు దేవుని గూర్చి తెలుసు. ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు? ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? క్రైస్తవులు కాని వారికి దేవుని గూర్చి ఎట్లా తెలుసు? ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? అది దేవుడు వారికి విషదపరచెను, ಅದನ್ನು ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. దేవుని గూర్చి తెలియ శక్యమైనది అన్నాడు. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದು. ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, దేవుని గూర్చిన విజ్ఞానములో ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 2 భాగములున్నవి. 2 ಭಾಗಗಳು ಅವೆ. మానవుడు తెలుసుకోగలిగిన జ్ఞానము కొంత, ಮಾನವನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ, మానవునికి ఎప్పటికీ తెలియ శక్యము కాని జ్ఞానము కొంత. ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದಂತ ಜ್ಞಾನವು ಒಂದು. దేవుని గూర్చి కొంతవరకే మనము తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. నీతో 40 ఏళ్ళు బ్రతికిన భార్యను గూర్చి నీకు అన్ని సంగతులు తెలియదు. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. జీవిత కాలము జీవించిన భర్తను గూర్చి నీకు అన్ని సంగతులు తెలియదు. ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ఎందుకు ఈ మధ్య మతం పేరిట ఒకరినొకరు హింసించుకుంటున్నారు? ಯಾಕೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? మతం పేరిట కొంతమంది గుడులను కాల్చేస్తున్నారు, ధ్వంసము చేస్తున్నారు. ಕೆಲವು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಮತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మతం పేరు మీద కొందరు స్త్రీలను అత్యాచారము చేసి చెరిచి హింసిస్తున్నారు. ಮತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತದ ಕಲಹಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. దేవుని పేరిట హత్యలు, అత్యాచారాలు, హింసలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ? నీకు తెలియదు అన్నందుచే, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ. కానీ బైబిల్ చెబుతున్న సందేశం అది కాదు. ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಅದಲ್ಲ. బైబిల్ అంటుంది, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, మీకు దేవుని గూర్చి తెలుసు, ನಿನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, మీకు సత్యము తెలుసు, ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು. సత్యము అందరికీ తెలుసు అంటుంది దేవుని వాక్యం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. చాలా ఆశ్చర్యం కదా? ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ? అందరికీ సత్యము తెలుసు, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು. మరి నువ్వెందుకయ్యా కూటం పెట్టి బోధ చేస్తున్నావు? ನೀನ್ಯಾಕೆ ಈ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ఒక్క సందేశం ఇవ్వడానికి నేను బోధకు బయలుదేరాను. ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. నా సందేశం ఏమిటంటే, ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, మీకు తెలిసిన సత్యాన్ని మీరు మరచిపోయారు.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. మీకు తెలిసిన సత్యాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. అదే నా సందేశం. ಅದೇ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ. మీకు తెలియనిదేదో నేను చెబుతాను అనడం లేదు. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದೇನೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మీకు తెలిసినదే నేను చెబుతున్నాను. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. పౌలు భక్తుడు చనిపోయి 2000 సంవత్సరాలైంది. ಪೌಲ ಭಕ್ತನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ 2000 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ఒకవేళ పౌలు గనక ఈనాడు బ్రతికి మళ్ళీ భారతదేశానికి వస్తే, ಪೌಲನೇನಾದರೂ ಈ ದಿನ ಬದುಕು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ పౌలు ఇలాగే మాట్లాడతాడు. ಪೌಲನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. మీకు తెలిసినదే నీకు చెబుతున్నాను. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. మేము కొత్త మతాన్ని ప్రకటించటం లేదు. ಹೊಸ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. మీకు తెలిసిన పాత మతాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹಳೆ ಮತವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. క్రైస్తవులమైన మనం, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು పౌలులాగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. అప్పుడు భారతదేశం ఒప్పుకుంటుంది. ಆಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. సువార్త ప్రకటన విధానం మారాలి. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. సువార్త ప్రకటించడం అంటే ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ఇతర మతములను దూషించుట కాదు. ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ఇతర మతాలను విమర్శించకూడదు. ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಬಾರದು. అన్ని మతములను గౌరవిస్తూ సువార్త చెప్పాలి. ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. బైబిల్ మిషన్ ను స్థాపించిన గొప్ప దైవజనుడు ఉన్నాడు. ಬೈಬಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ఆయన ఏనాడో ఈ లోకమును విడిచి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. ಆತನು ಯಾವ ದಿನವೋ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ఆయన పేరు దేవదాసు అయ్య గారు. ಅವರ ಹೆಸರು ದೇವದಾಸ್ ಅಯ್ಯನವರು. ఆ దేవదాసు అయ్య గారు చెప్పేవారు, ಆ ದೇವದಾಸ್ ಅಯ್ಯನವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ఏ మతమును గాని ఏ వ్యక్తిని గాని దూషించరాదు, ద్వేషించరాదు. ಯಾವ ಮತವನ್ನಾದರೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ದೂಷಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು. ఏ డినామినేషన్ ను కూడా దూషించకూడదు, ద్వేషించకూడదు. ಯಾವ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು. మనకు తెలియని సంగతులు దేవుణ్ణి అడిగి తెలుసుకోవాలి. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ఎంతటి విశాల హృదయం! ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ! దేవుడు నాకు నేర్పించిన సత్యం అదే. ದೇವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಅದೇ. ఏ మతము చెడ్డది కాదు. ಯಾವ ಮತವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ఏ మత గ్రంథము కూడా వ్యర్థమైనది కాదు. ಯಾವ ಮತ ಗ್ರಂಥವು ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. అన్ని గ్రంథాలలో, అన్ని మత గ్రంథాలలో, అన్ని మతములలో సత్యం ఉన్నది. ಎಲ್ಲಾ ಮತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವೂ ಇದೆ. అది దేవుడు నాకు అప్పగించిన సందేశం. ಅದು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. అన్ని మతాల్లో సత్యం ఉంటే మరి మీరెందుకండి బోధ చేయడం ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ అని మీరు అడగొచ్చు. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ఈ దినం మనం సత్యాన్ని నేర్చుకుందాం. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. అపొస్తలుల కార్యాలు 17వ అధ్యాయంలో ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಬರೆದ పత్రిಕೆಯಲ್ಲಿ పౌలు భక్తుడు ఏథెన్సు అనే నగరములో సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళాడు. ಪೌಲನು ಏಥೆನ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ఏథెన్సు నగరం అంటే ಏಥೆನ್ಸ್ ನಗರ ಅಂದರೆ గ్రీకు నాగరికతకు కేంద్రమైనటువంటి ఒక ముఖ్య పట్టణం. ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣ. గ్రీసు దేశస్థులు, గ్రీకు సామ్రాజ్యం ఉన్న కాలములో, ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ఆ ఏథెన్సు నగరాన్ని అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశారు. ಏಥೆನ್ಸ್ ನಗರವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. పెద్ద ఏథెన్సు నగరములో ఎన్నో గుడులున్నవి. ಆ ಏಥೆನ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗುಡಿಗಳಿವೆ, ఎన్నో ఆలయాలున్నవి, ಎಷ್ಟೋ ಆಲಯಗಳಿವೆ, ఎన్నెన్నో దేవతాలయాలు, ಎಷ್ಟೋ ದೇವತೆಗಳ ಆಲಯಗಳಿವೆ. క్రీస్తు దాసుడైన పౌలు భక్తుడు, ಕ್ರಿಸ್ತ ದಾಸನಾದ ಪೌಲ ಭಕ್ತನು ఆ ఏథెన్సు నగరమంతా సంచారం చేశాడు. ಆ ಏಥೆನ್ಸ್ ನಗರವೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ఇప్పుడు పౌలు భక్తుడు లేచి ప్రసంగం ప్రారంభించాడు. ಆಗ ಪೌಲ ಭಕ್ತನು ಎದ್ದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. మహాసభ వారి ఎదుట నిలబడ్డాడు. ಮಹಾಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ఏమంటున్నాడో చూడండి. ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ. అపొస్తలుల కార్యాలు 17:22. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17:22. ఏథెన్సు వారలారా, ಏಥೆನ್ಸ್ ಜನರೇ,
మీరు సమస్త విషయములలో అతి దేవతా భక్తి గలవారై ఉన్నట్లుగా నాకు కనబడుచున్నది. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಭಕ್ತಿವಂತರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. పౌలు మెచ్చుకుంటున్నాడు. ಪೌಲನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇన్ని దేవతలు ఎందుకయ్యా మీకు అనలేదు. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೇವರುಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ఇన్ని గుడులు ఎందుకయ్యా అనలేదు. ಇಷ್ಟು ಗುಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. మీరు నమ్మేదంత అబద్ధం అని అనలేదు. ನೀವು ನಂಬುವುದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మెచ్చుకుంటున్నాడు, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మీరు అతి దేవతా భక్తి గలవారై ఉన్నారు. ನೀವು ಅತಿ ಭಕ್ತಿವಂತರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ఇంకొక మాట అన్నాడు. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂದನು. దయచేసి 23వ వచనం చూడండి. 23ನೇ ವಚನ ನೋಡಿರಿ. మీరు తెలియక దేనియందు భక్తి కలిగి ఉన్నారో, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ దానినే నేను ప్రకటించుచున్నాను. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. మీరు తెలియక దేనియందు భక్తి కలిగి ఉన్నారో, ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ దానినే నేను మీకు ప్రచురపరుచుచున్నాను. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఆ మాటలకు అర్థం ఏమిటి? ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? నేను ప్రకటించేది కొత్త మతము కాదు. ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಹೊಸ ಮತವಲ್ಲ. నేను ప్రకటించేవాడు కొత్త దేవుడు కాదు. ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರು ಹೊಸ ದೇವರಲ್ಲ. పాత దేవుణ్ణి ప్రకటిస్తున్నా. ಹಳೆಯ ದೇವರನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. మీకు ఇంతకు ముందే ఈ దేవుడు తెలుసు. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. దేనియందు మీరు భక్తి కలిగి ఉన్నారో, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ దానినే నేను ప్రచురపరచుచున్నాను. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అంటే ಅಂದರೆ ఇప్పుడు నేను ప్రచురించుచున్న దాని మీద, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದರ ಮೇಲೆ మీకు ఇంతకు ముందే భక్తి ఉంది. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ప్రభునందు ప్రియులారా, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, పౌలు ప్రకటించే దేవుని మీద ఏథెన్స్ వాళ్ళకు భక్తి ఎక్కడుందండి? ಪೌಲು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಏಥೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? వాళ్ళ దేవుడు యేసు కాదు కదా. ಅವರ ದೇವರು ಯೇಸು ಅಲ್ಲ. వాళ్ళ దేవుళ్ళు వేరే, ಅವರ ದೇವರುಗಳೇ ಬೇರೆ. ఈయనేమో యేసును ప్రకటిస్తున్నాడు. ಪೌಲನೇನೋ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? ಅವರೇನಂತ ಇದ್ದಾರೆ? నేను ప్రకటించుచున్న దాని మీద మీకు ఇంతకు ముందే భక్తి ఉంది. ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ఈ వచనాన్ని బట్టి నేను చెబుతున్నాను. ಈ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. క్రైస్తవులమైన మనము ప్రకటించే యేసు మీద, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ 100 కోట్ల భారతీయులకు ఇంతకు ముందే భక్తి ఉంది. 100 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. యేసు భారతదేశానికి కొత్త దేవుడు కాదు. ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ದೇವರಲ್ಲ. భారతదేశానికి తెలిసిన పాత దేవుడు యేసు. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ದೇವರು ಯೇಸು. ఈ ఒక్క మాట ప్రతి భారతీయునికి చెప్పగలిగితే, ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದರೆ దేశములో మతోన్మాదము నశిస్తుంది. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಲಹಗಳು ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. మతం పేరు మీద మనుషులుగా కొట్టుకోరు, ద్వేషించుకోరు. ಮತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. యేసుక్రీస్తు భారతదేశానికి తెలుసు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు భారతదేశానికి తెలుసు. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. మరి ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? చిన్న అపార్థము, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪಹಾರ್ಥ. ఆ ఒక్క అపార్థాన్ని మనం తీసేయగలిగితే, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ దేశమంతా సహోదరుల వలె, అన్నదమ్ముల వలె, అక్క చెల్లెండ్ర వలె సహోదర భావముతో సహజీవనము చేస్తారు. ಆಗ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹಾಗೆ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. నేను చదువుకునే రోజుల్లో మా స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసేవాళ్ళం. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. భారతదేశము నా మాతృభూమి, ಭಾರತ ದೇಶವು ನನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, నేను నా దేశమును ప్రేమించుచున్నాను, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, నా భారతదేశము యొక్క సుసంపన్నమైన వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణము, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನನಗೆ వారసత్వము, తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన వారసత్వం అంతా నాకు గర్వకారణము. ನನ್ನ ವಾರಸತ್ವವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗರ್ವ ಕಾರಣ. అందరు ఏ మతంలో ఉన్నా సరే నాకు అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಮತದವರಾಗಲಿ, ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. అందరూ ఆ మాట నమ్మితే ఎంత బాగుంటుంది. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. సారే జహాసే అచ్చా హిందూసుతా హమారా అన్నాడు.
ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ. ఆ పాట రాసిన ఇక్బాల్ కవి ఒక ముస్లిం ఇస్లాం మతస్థుడు. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತದವರು. అందరం అన్నదమ్ములుగా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాం? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? నీకు తెలియదు అని ఒకరినొకరు దూషించుకుంటున్నాం. ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗೋಯ್ತು. అది సరైన పద్ధతి కాదు. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. మేము ప్రకటించుచున్న దాని మీద, ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದರ ಮೇಲೆ భారతదేశానికి ఇంతకు ముందే భక్తి ఉంది. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ఓ భారతీయులారా, ಓ ಭಾರತೀಯರೇ, మీరు దేని యందు భక్తి కలిగి ఉన్నారో, ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ దానినే మేము మీకు ప్రకటించుచున్నాము. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మీరు దేని మీద భక్తి కలిగి ఉన్నారో, ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ ఆయన పేరు యేసు. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು. ఆయన గూర్చే బైబిల్ మాట్లాడుతుంది. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ప్రియులారా, ಪ್ರಿಯರೇ, మలాకీ ప్రవక్త ಮಲಾಖಿ ಪ್ರವಾದಿಯು తన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న లేవనెత్తుతున్నాడు. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ప్రవక్త అడుగుతున్నాడు, ಪ್ರವಾದಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మనకందరికి నీ తండ్రి ఒక్కడే గాడా? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಅಲ್ಲವೋ? ఒక్క దేవుడే మనందరిని సృష్టింపలేదా? ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನಲ್ಲ. ఇట్లుండగా ಹೀಗಿರಲು మనమెందుకు ఒకరికి ఒకరు ద్రోహము చేయుచున్నాము? ಹೀಗಿರಲು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ? ఏ దేవుడు హిందువులను సృష్టించాడో, ಯಾವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾರೋ ఆ దేవుడే ముస్లింలను సృష్టించాడు. ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆ దేవుడే బౌద్ధులను సృష్టించాడు. ಅದೇ ದೇವರು ಬೌದ್ಧ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆ దేవుడే క్రైస్తవులను సృష్టించాడు. ಅದೇ ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. అందరి దేవుడు ఒక్కడే. ಎಲ್ಲಾರ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ఆ షిరిడి సాయిబాబా వారు అన్నారు, ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై. ಎಲ್ಲರ ಮಾಲೀಕನು ಒಬ್ಬನೇ. అందరి దేవుడు ఒక్కడే. ಎಲ್ಲರ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. మరి ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నాము? ಮತ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? వాళ్ళు చెప్పేది మనకు వినబడడం లేదు, మనం చెప్పేది వాళ్ళకి వినబడడం లేదు. ಅವರು ಹೇಳೋದು ನಮಗ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ఒకరు చెప్పేది ఒకరు వినాలి. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೇಳಬೇಕು. మత కలహాలు నశిస్తాయి. ಮತ ಕಲಹಗಳು ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. అన్ని మతముల ప్రజలు ఒక్క దేవునిలో ఏక కుటుంబమైపోతారు. ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳ ಜನರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಬೇಕು. నా దేశం బాగుండాలి, ನನ್ನ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. భారతదేశమా, ಭಾರತ ದೇಶವೇ, నీకు తెలిసిన దేవుణ్ణి నీకు ప్రకటిస్తున్నాను. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ದೇವರನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఎలా తెలుసు? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ఏమి తెలుసు? ಏನು ಗೊತ್ತು? దయచేసి గమనించండి. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. రోమా పత్రిక 1వ అధ్యాయములో ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ఒక ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని చెబుతున్నాడు. ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇంతకు ముందు మనం 19 చదువుకున్నాం. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು 19ನೇ ವಚನ ಓದಿದೆವು. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత 20వ వచనం చదువుకుందాం. ಈಗ 20ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು అనగా ಅಂದರೆ ఆయన నిత్య శక్తియు, ಆತನ ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು, దేవత్వమును, ದೇವತ್ವವು, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటపడుచున్నవి. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. దేవుడు తన గురించి తాను, ದೇವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು మానవులకు తెలియపరుచుకున్నాడు. ಮಾನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. మొట్టమొదటిది, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ప్రకృతి వేదము. ಪ್ರಕೃತಿ ವೇದ. దేవుడు మనుషులకు తెలియపరుచుకోవడానికి అనుగ్రహించిన సాధనాలను వేదములు అంటాం. ದೇವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೇ ವೇದಗಳು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. వేదము అనగా అర్థం ఏమిటి? ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? దేవుని గూర్చి తెలియపరచునది అని అర్థం. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. వేదములు అనేక రకములు. ವೇದಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧ. మొట్టమొదటిది ప్రకృతి వేదము. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೇದ. రెండవది మనోవేదము. ಎರಡನೆಯದು ಮನೋವೇದ. మూడవది లిఖిత వేదము. ಮೂರನೆಯದು
బరేయల్పట్ట వేద, వ్రాయబడిన వేదము. బరేయల్పట్ట వేద. ఈ ప్రకృతి వేదమును గూర్చి మాట్లాడుతున్నాడు. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు నీకు అర్థం కావాలంటే, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ప్రకృతిని చూడు, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡು. సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన, ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದರಿಂದ దేవుని లక్షణాలు నీకు అర్థమవుతాయి, ದೇವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ప్రభునందు ప్రియులారా, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ఈ సంగతి దేవుడు భారతీయ మహర్షులతో మాట్లాడాడు. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರು ಭಾರತದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ఈ సందర్భంగా మీకు కొంత చరిత్ర చెప్పాలి. ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. క్రీస్తుకు పూర్వం, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 2000 ఏండ్ల నాడు, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಚೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 2000 భారతదేశములోనికి ఆర్యులు వలస వచ్చారు. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರು ವಲಸೆ ಬಂದರು. దేవుడు ఆదామును సృష్టించిన తరువాత, ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ఆదాము పిల్లలలో కొంతమంది భారతదేశానికి వచ్చారు. ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. వాళ్ళ పేరు ఆర్యులు. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಆರ್ಯರು. జర్మనీ దేశస్థులు, ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದವರು, ఇరాన్ దేశస్థులు, ಇರಾನ್ ದೇಶದವರು, ఉత్తర భారతదేశానికి వచ్చిన వారు, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, వీళ్ళందరూ ఆర్యులు. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಯರು. నోవహు యొక్క 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ನೋಹನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. వాళ్ళ పేర్లు మీకు తెలుసు. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. షేము పెద్దవాడు, ಶೇಮ ದೊಡ್ಡವನು, హాము రెండవవాడు, ಹಾಮ್ ಎರಡನೆಯವನು, యాపేతు చిన్నవాడు. ಯಾಪೇತು ಮೂರನೆಯವನು. షేము పిల్లలు ಶೇಮ್ ಮಕ್ಕಳು యూదులు, హెబ్రియులు, అరబ్బులు. యూదరు, హెబ్రియరు ಹಾಗೂ అరబ్నವರು. తర్వాత ఆఫ్రికా ఖండపు జాతులు ఉన్నారు చూడండి, నల్ల జాతులు, వాళ్ళందరూ హాము పిల్లలు. ಹಾಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರು. యాపెతు పిల్లలు ఆర్యులు. ಯಾಫೇತ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಯರು. ఆ చిన్నవాడైన యాపెతు పిల్లలు ఆర్యులు. ಈ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾದ ಯಾಫೇತನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರ್ಯರು. మహా తెలివైన వాళ్ళు, మహాజ్ఞానిಗಳು, మహాజ్ఞానులు, మేధావులు, అన్ని శాస్త్రాలు తెలిసిన వాళ్ళు, ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು. ఆర్యులు మాట్లాడే భాష సంస్కృతము. ఆర్యరు మాట్లాడిದ భాషೆ సంస్కృత. ఆ సంస్కృత భాష కుటుంబమునకు చెందినదే పారసీక భాష. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಪಾರಸಿ ಭಾಷೆ. సంస్కృత భాష కుటుంబానికి చెందింది జర్మనీ భాష. సంస్కృత భాషా కుటుంబಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು జర్మనీ భాషೆ. జర్మనీ నియంత అయినటువంటి హిట్లరు తాను ఆర్యుడను అని నమ్మేవాడు. జర్మనిಯನ್ನು ఆడిದ ಹಿಟ್ಲರ್ తాను ఆర్యను ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದ. హిట్లరు ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభించడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? ಹಿಟ್ಲರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? వాడొక పొలిటికల్ పార్టీ స్థాపించాడు. ಅವನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ఆ పొలిటికల్ పార్టీ పేరు నాజీ పార్టీ. ಅದರ ಹೆಸರು ನಾಜಿ ಅಂತ. నాజీ పార్టీ, నాజీ పార్టీ. నాజీయిజం అనే ఒక సిద్ధాంతం ఉంది. నాజీయిజం ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಇದೆ. ఆ సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, ఆ సిద్ధాంతమేనందరే ప్రపంచములోకెల్లా జ్ఞానవంతులు ఉత్తమమైన జాతి ఆర్యులు. ప్రపంచదಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾತಿಯು ಆರ್ಯರು ಅಂತ. ఆర్యులు కాని వాళ్ళందరినీ చంపేయాలి. ಆರ್ಯರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ. ముఖ్యంగా యూదులు, అరబ్బులు వీళ్ళందరూ నీచ జాతి. యూదరు, అరబ్బరు నీచ జాతి ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ. యూదులందరినీ చంపేయాలి, యూదరెల్లರನ್ನು సాయిಸಬೇಕು. హిట్లర్ రోజుల్లో, ಹಿಟ್ಲರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ఆ పక్షులను షూటింగ్ చేసి నేర్చుకుంటాం కదా, ఈ పక్షిಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, అట్లాగా ఒక యూదుడు పోతుంటే వాడిని కాల్చేయచ్చు. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯನೊಬ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುರಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. కేసు ఉండదు, పోలీసులేమనరు. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ఆ యూదుడు కదా చచ్చిపోవచ్చు, ಯಹೂದ್ಯರಲ್ವಾ ಸತ್ತೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರು. హిట్లరు 60 లక్షల మంది యూదులను చంపేశాడు. ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಬ್ಬನೇ 60 ಲಕ್ಷ ಯಹೂದರನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದನು. వాడేమనేవాడంటే, ಹಿಟ್ಲರ್ ಏನನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದನಂದ್ರೆ, వీళ్ళందరినీ చంపేయాలి, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ప్రపంచమంతా ఆర్యులే పరిపాలించాలి, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಯರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ఆర్యులు ఉత్తమ జాతి. ಆರ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯವರು అంటే అలాంటి అహంభావము కలిగిన వారు, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಹಂ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವನೇ ಹಿಟ್ಲರ್. ఆర్యులు భారతదేశానికి వచ్చారు. ಆರ್ಯರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ఆ రోజుల్లో హిట్లర్లు లేరు.
ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. క్రీస్తు పూర్వం 2000 ఏళ్ల నాడు ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 2000 ವರ್ಷ ఆర్యులు చాలా విశాల హృదయులు, ಆರ್ಯರು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ఆ దేవుని యందు భక్తి కలిగిన వారు, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. వాళ్ళు పారసీక దేశం పర్షియా దేశము నుండి ఇండియాకు వచ్చారు. ಪಾರಸಿ ದೇಶದಿಂದ, ಪರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. వచ్చినప్పుడు ಬಂದಾಗ హిమాలయ పర్వతాలలో వాళ్ళు కూర్చొని ప్రార్థన మొదలు పెట్టారు. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. హిమాలయ పర్వతాల్లో కూర్చొని తపస్సు చేశారు. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. బాగా గమనించాలి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. అప్పుడు ఇంకా బైబిల్ వ్రాయబడలేదు. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೈಬಲ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. బైబిల్ వ్రాయబడిన సమయం ಬೈಬಲ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯ క్రీస్తుకు పూర్వం 1500 ఏళ్ల నాడు. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 15,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. అప్పుడు ఆది కాండము నుండి 5 పుస్తకాలు రాయబడ్డాయి. ಆಗ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ 5 ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. మోషే ఆది కాండం రాసినప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం 1500 ఏళ్ల సమయం. ಮೋಶೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 1500. అందులో మోషే ఆది కాండము రాయడం కంటే ముందు 600 ఏళ్ల క్రితమే ఆర్యులు భారతదేశంలో తపస్సులు చేశారు. ಮೋಶೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 600 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಆರ್ಯರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ప్రపంచంలో అప్పుడు ఏ గ్రంథము వ్రాయబడలేదు. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. అసలు పుస్తకం అనేదే లేదు. ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ అక్కడక్కడ కొన్ని మట్టి పలకల మీద కొన్నేదో రాశారు. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. పుస్తకము లేదు. ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. దేవుని కూర్చిన పుస్తకం అసలే లేదు. ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ పుస్తక ఇరలే ಇಲ್ಲ. ప్రపంచములో మొట్టమొదట దేవుని గూర్చి తపస్సు చేసిన జాతి నా భారత జాతి. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಭಾರತ ಜಾತಿ. అప్పుడు యూదులు లేరు, ಆಗ ಯಹೂದ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ఇస్రాయేలీలు లేరు, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ఏ మత గ్రంథము లేదు, ಯಾವ ಮತ ಗ್ರಂಥವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, బైబిల్ కూడా రాయబడలేదు, ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. అప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంలో ಆಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ఆర్యులు మహర్షులు తపస్సు చేశారు. ಆರ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್సు ಮಾಡಿದರು. ఓ దేవా నీవెక్కడున్నావు, ಓ ದೇವರೇ ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, నీవెలా ఉన్నావు, ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ, నీ రూపమేమిటి, ನಿನ್ನ ರೂಪವೇನು, నీ స్వభావమేమిటి, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವೇನು, నీ గుణ లక్షణాలేమిటి, ನಿನ್ನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು మాకు తెలియపరచు. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. మేము అజ్ఞానములో ఉన్నాము, ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, మమ్మను జ్ఞానములోకి నడిపించు. ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾನದೊಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸು. మేము చీకటిలో ఉన్నాము, ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, మమ్మను వెలుగులోకి నడిపించు ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ನಡೆಸು అని వారు ప్రార్థన ಆ చేశారు. ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. బైబిల్ గ్రంథములో ఒక మాట రాయబడి ఉంది. ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. నన్ను వెదుకు వారికి నేను ప్రత్యక్షమవుతాను, ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೇನೆ, వెదకండి నేను మీకు దొరుకుతాను. ಹುಡುಕಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. ఆ మాట బైబిల్లో రాయబడక ముందే ಆ ಮಾತು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ఆర్యులు దేవుని వెదికారు. ಆರ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ఎందుకు నేను గర్విస్తున్నాను, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತೇನೆ. భారతీయుడిగా పుట్టినందుకు గర్వపడుతున్నాను. ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತೇನೆ. క్రైస్తవ సిద్ధాంతం ప్రకారం పునర్జన్మలు లేవు. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. పునర్జన్మలు ఉన్నాయని నేను నమ్మడం లేదు. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. కానీ ಆದರೆ ఒకవేళ దేవుడు నాతో మాట్లాడి, ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ నువ్వు మరోసారి పుట్టడానికి అవకాశం ఇస్తాను బాబు, ఎక్కడ పుడతావు అని అడిగితే, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಹೇಳು ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳಿದರೆ, నేను అమెరికాలో పుట్టను, ఇండియాలోనే పుడతా. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. భారతదేశం చాలా గొప్ప దేశం. ಭಾರತ ದೇಶ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. అమెరికాలో పుట్టినోడికి బైబిల్ అర్థం కాదు. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. అమెరికాలో పుట్టినోడికి బైబిల్ అర్థం కాదు. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ఇండియాలో పుడితేనే బైబిల్ అర్థం అవుతుంది. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. నేను రెండోసారి పుట్టినా 200 సార్లు పుట్టినా ఇదే దేశంలో పుడతాను. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನು 200 ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. భారతదేశము దేవుని గూర్చి మొట్టమొదట వెదికిన దేశం. ಭಾರತ ದೇಶ ದೇವರನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹುಡುಕಿದ ದೇಶ.
అప్పుడు దేవుడు నా దేశ ఋషులతో మాట్లాడినాడు. ಆಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇಶದ ಋಷಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. దేవుడు చెప్పాడు, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ప్రకృతి వేదమును చూడండి, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೇದವನ್ನು ನೋಡು, చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని చూడండి, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. దేవుడు ఆర్యులతో మాట్లాడి ದೇವರು ಆರ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ఇలాగు చెప్పాడు, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, నేను గాలిని పోలిన వాడను, ನಾನು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವವನು, నేను వాయువును పోలిన వాడను. ನಾನು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವವನು. దేవుడు ఎలాంటి వాడు? ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯವನು? వాయువు లాంటి వాడు, ಗಾಳಿಯ ತರ ಇರುವವನು. అప్పుడు ఆర్యులు వేదముల్లో రాశారు, ಆಗ ಆರ್ಯರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದರು, వాయుదేవుడున్నాడు అని. ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. వాయుదేవుడున్నాడని రాశారు, ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೆದರು. ఇప్పుడు అమాయకులందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಮಾಯಕರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, మనం ఇట్లాగా ఉఫ్ అని ఊదితే చెయ్యికి తగులుతుంది గాలి, ನಾವು ಉಫ್ ಅಂತ ಊದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಗಾಳಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ఈ గాలే దేవుడు అనుకుంటున్నారు. ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆర్య ఋషులు చెప్పింది అది కాదు. ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಲ್ಲ. ఆర్యులు ఏం చెప్పారంటే ఆర్యులు ఏం చెప్పారంటే ಆರ್ಯರು ಏನಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ, గాలి దేవుడు కాదు, ಗಾಳಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲ, గాలిని సృష్టించిన వాడు దేవుడు, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ದೇವರು, గాలిని చేసిన వాడు దేవుడు, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ದೇವರು, గాలిని పోలిన వాడు దేవుడు, ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವವನು ದೇವರು. అనగా అర్థం ఏంటి? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? గాలి అదృశ్యముగా ఉంటుంది, ಗಾಳಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, గాలి మన కంటికి కనపడదు, ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, దేవుడు కనబడడు, ದೇವರು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, అయినా దేవుడు ఉన్నాడు, ಆದರೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ఇది మొట్టమొదటి సత్యం. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸತ್ಯ. గాలిలాగా దేవుడు అదృశ్యుడు. ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯನು. కొంతమంది నాస్తికులు అంటారు, ಕೆಲವ ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, దేవుడు ఎక్కడున్నాడండి? ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನ್ರಿ? ఉంటే మాకు చూపెట్టండి, ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, తీసుకొచ్చి చూపెట్టి ఇప్పుడు నా ಮುಂದೆ తీసుకురా. ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದು ತೋರಿಸ್ರಿ ನನಗೆ. ఏమిట్రా తీసుకొచ్చేది? ಏನು ತರೋದು? ఇక మార్కెట్ లో వంకాయల బెండకాయల ఏంటి తీసుకొచ్చేది? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಂದಂಗ ಇದು. ఇదంతా మూర్ఖమైన వాదన, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖವಾದ ವಾದ. బైబిల్ చెబుతుంది, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, దేవుడు లేడని ದೇವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು బుద్ధిహీనుడు తన హృదయములో అనుకుంటాడు. ಮೂರ್ಖರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. దేవుడు ఉన్నాడు, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. అరే మరి ఎందుకు కనపడడం లేదు? ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ದೇವರು? నేను ప్రశ్నిస్తాను, ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, గాలి ఎందుకు కనపడడం లేదు? ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? గాలి కనబడదు కదా, ಗಾಳಿ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ, అయినా గాలి ఉన్నది కదా, ಆದರೂ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? అట్లాగే దేవుడు కనబడడు అయినా ఉన్నాడు అని ಅದೇ నమ్మాలి. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. అందుకే ఆర్య ఋషులు వాయుదేవుడు అన్నారు. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ವಾಯುದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. రెండవ విషయం, ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, వాయువుకున్న లక్షణం. ಗಾಳಿಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. వాయుదేవుడు అనగా ವಾಯುದೇವರು ಅಂದರೆ వాయువు వలె అంతటా వ్యాపించిన దేవుడు అని అర్థం. ಗಾಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುವ ದೇವರು ಎಂದರ್ಥ. ఊరికి పోయినా, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ అన్ని వస్తువులు తీసుకుపోతాం, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ఆ టిఫిన్ తీసుకుపోతాము, ಟಿಫಿನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, బట్టలు తీసుకుపోతాము, ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು టూత్ ಹೋಗ್ತೇವೆ, బ్రష్ టూత్ పేస్ట్, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, లుంగీలు బట్టలు టవల్స్ అన్ని తీసుకుపోతాం. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. కానీ ఏ ఊరికి పోయినా గాలి తీసుకుపోము. ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ఎక్కడికి పోయినా అక్కడ గాలి ఉంది, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ. నువ్వెక్కడికి పోయినా అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. వాయువు సర్వవ్యాపి, ವಾಯು ಗಾಳಿಯು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. దేవుడు కనబడకపోయినా అంతటా ఉన్నాడు. ದೇವರು ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు లేని స్థలమే లేదు. ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. వాయుదేవుడు అనగా ವಾಯುದೇವರಂದರೆ వాయువు వలె కనిపించని వాడు, ವಾಯುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವ ದೇವರು. వాయుదేవుడు అనగా ವಾಯುದೇವರಂದರೆ వాయువు వలె సర్వవ్యాపి. ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು. మూడవ విషయం, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, వాయువు అనగా ವಾಯು ಅಂದರೆ మనకు ప్రాణాధారమైనది. ನಮಗೆ ಜೀವಾಧಾರವಾಗಿದೆ. గాలిని పీల్చుట మనకు అవసరం.
ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. అలాగే కనబడకపోయినా దేవుడు మనకు అత్యంత అవసరమైన వ్యక్తి. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಹೋದರೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. అన్నం తినకపోయినా కొన్ని రోజులు బ్రతకొచ్చు. ಊಟ ಮಾಡದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬದುಕಬಹುದು. నీళ్లు తాగకపోతే కొన్ని గంటలు బ్రతకొచ్చు. ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು. గాలి పీల్చకపోతే కొన్ని నిమిషాల్లో చచ్చిపోతాం. ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು మన ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ప్రాణము నిలబడాలంటే ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ అన్నిటికంటే అవసరము గాలి. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದೇ ಗಾಳಿ. గాలి లేకపోతే బ్రతకలేం. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಬದುಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు లేకపోతే బ్రతకలేం. ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. వాయుదేవుడు అనగా ವಾಯುದೇವರು ಅಂದರೆ వాయువు యొక్క లక్షణాలు కలిగిన వాడు. ಗಾಳಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. వాయువులాగా కనబడకుండా ఉంటాడు. ಗಾಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. వాయువులాగా అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు. ಗಾಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. వాయువులాగా మనల్ని బ్రతికిస్తుంటాడు. ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. నాలుగో విషయం, ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ, వాయువును పీల్చడము ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದು అత్యంత సులభమైన విషయం. ಅತೀ ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯ. చిన్న పిల్లలకు ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ అన్నము తినడం నేర్పించాలి. ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು. వాడికి అన్నం తినడం తొందరగా రాదు. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. చిన్న పిల్లలకు అన్నం పెడతా ఉంటే వాడు బయటకు తోసేస్తా ఉంటాడు. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ. ಆದರೆ గాలి పీల్చటం, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಉಸಿರಾಡುವುದು అప్పుడే పుట్టిన శిశువు కూడా చేస్తుంది. ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವು ಸಹ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. గాలిని పీల్చలేని వాళ్ళు ఎవరు? ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡದೆ ಇರುವವರು ಯಾರು? ముసలోళ్ళు గాలి పీలుస్తారు. ಮುದುಕರೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ఈ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ. క్షణంలో పుట్టిన పసిబిడ్డ కూడా గాలి పీలుస్తుంది. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಹಸು ಮಗು ಸಹ ಉಸಿರಾಡುತ್ತದೆ. చదువులేనోళ్ళు గాలి పీలుస్తారు. ಈ ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు గాలి పీలుస్తారు. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡವರು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. దేవుణ్ణి నమ్మడానికి ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ చదువక్కరలేదు, ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, అందం అక్కరలేదు, ಅಂದ ಚಂದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, పాండిత్యం అక్కరలేదు, ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, అనుభవం అక్కరలేదు, ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. గాలి పీల్చినంత సులభంగా దేవుని దగ్గరికి రావచ్చు. ಉಸಿರಾಡುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. అందుకే ఆయన వాయువు వంటి దేవుడు, వాయుదేవుడు. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆತನು ವಾಯುದೇವರು, ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು. చతుర్వేద సంహిత, ಚತುರ್ವೇದ సంహిత, ಸಂಹಿತ, ఋగ్వేదము, ಋಗ್ವೇದ, సామవేదము, ಸಾಮವೇದ, అధర్వణ వేదము, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, యజుర్వేదము, ಯಜುರ್ವೇದ. ఈ 4 వేదాలు ಈ 4 ವೇದಗಳು నేను ఒక 40 సార్లు చదివాను. ನಾನು 40 ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. చతుర్వేదులు లేచి వేదాలు చదువుకుంటా ఉంటాను. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. వేదాల్లోంచి నోట్స్ రాసుకుంటా ఉంటాను. ವೇದಗಳಿಂದ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. వేదములలో రాయబడింది, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ఓ వాయుదేవా మా పాపములను పరిహరింపుము. ಓ ವಾಯುದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. వాయువే ఆది దేవుడై ఉన్నాడు. ವಾಯುವೇ ಆದಿದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. వాయువే హిరణ్య గర్భుడై ఉన్నాడు. ವಾಯುವೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ. వాయువే సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. ವಾಯುವೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. వాయుదేవా మా పాపములు పరిహరించుము. ವಾಯುದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. వాయుదేవా మా మీద కోపపడకుము. ವಾಯುದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ఎవరిని ప్రార్థిస్తున్నారు ఋషులు? ಋಷಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ఈ గాలిని కాదు, ಈ ಗಾಳಿಗಲ್ಲ, ఈ గాలిని చేసిన అదృశ్య దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు. ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. బైబిల్ ప్రకటిస్తున్న దేవుడు భారతదేశానికి తెలుసు. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ఆర్య ఋషులు ఆ దేవునికే ప్రార్థన చేశారు. ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు ప్రజలు మర్చిపోయారు. ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. కనిపించని దేవుణ్ణి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించేది మర్చిపోయి, ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, తపస్సు మర్చిపోయి, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು కనబడే రూపము కావాలని వెతుక్కుంటున్నారు. ಕಾಣಿಸುವ ಒಂದು ರೂಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. భారతీయ ఋషులు ఆచరించిన మతమే బైబిల్లో ఉన్నది. ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಗಳು ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ಮತವೇ ಈ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯನು, ವಶಿಷ್ಠನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ఇలాంటి మహా ఋషులు ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು మాకు గురువులు.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳು. వాళ్ళు చెప్పిన పాఠాలే బైబిల్లో ఉన్నాయి. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠಗಳೇ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. వేదములలో ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ఋషులు ఇంకో ప్రార్థన చేశారు. ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ఓ అగ్నిదేవా, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವರೇ, మా పాపములు పరిహరించుము. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ముందు వాయుదేవుడు అన్నారు, ಮೊದಲು ವಾಯುದೇವರಂದರು, మళ్ళీ అగ్నిదేవుడు అన్నారు, ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅಂದರು. ఇప్పుడు మన పాపాలు వాయుదేవుడు క్షమించాలనా అగ్నిదేవుడు క్షమించాలా? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಅಗ್ನಿದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? సామవేదములో ఇట్లు రాయబడి ఉన్నది, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, అతడు అనేక పేర్లు పెట్టుకున్నవాడైనను ఆ దేవుడు ఒక్కడే అయి ఉన్నాడు. ಆ ದೇವರು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. సామవేదం చెప్పుచున్నది, ಸಾಮವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, అతడే వాయువు, ಆತನೇ ವಾಯುವು, అతడే అగ్ని, ಆತನೇ ಅಗ್ನಿಯು, అతడే వరుణుడు, ಆತನೇ ವರುಣನು, అతడే సూర్యుడు, ಆತನೇ ಸೂರ್ಯನು, అతడే ఇంద్రుడు, ಆತನೇ ಇಂದ್ರನು, అతడే ఏకవృతుడు, ಆತನೇ ಏಕವೃತನು, అతడే ఏకము, ಆತನೇ ಏಕನು. ఏకం బభూవ అని అతన్ని గూర్చి సంస్కృతంలో రాయబడి, ಏಕಂ ಬಹು ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ వాయుదేవా ವಾಯುದೇವರೇ అన్నారు, మళ్ళీ అగ్నిదేవా ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಂದರು. ఎవరు? ఆ వాయుదేవుడే అగ్నిదేవుడు. ಅದೇ ದೇವನೇ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಸಹ. అగ్నిదేవుడు ఎవరు? ಅಗ್ನಿದೇವರು ಯಾರು? వేదములు చెప్పుచున్నవి, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, అగ్నిదేవుడు ఆది సంభూతుడు. ಅಗ್ನಿದೇವರು ಆದಿ ಸಂಭೂತನು. అగ్నియే మానవులను రక్షించువాడు. ಅಗ್ನಿಯೇ ಮಾನವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು. అగ్నిదేవుడు 2 సార్లు పుట్టినాడు. ಅಗ್ನಿದೇವರು 2 ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ఒకసారి పరలోకములో పుట్టినాడు, ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು, రెండవసారి భూలోకములో పుట్టినాడు, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. రెఫరెన్స్ కూడా చెప్తాను, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, మీకు అవసరమైతే రాసుకోండి, ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. దయచేసి గమనించండి, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. కృష్ణ యజుర్వేదము ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ 4వ కాండము 4ನೇ ಕಾಂಡ 5వ అనువాకము 5ನೇ ಅನುವಾಕ 12వ మంత్రము 12ನೇ ಮಂತ್ರ. కృష్ణ యజుర్వేదము ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ 4వ కాండము 4ನೇ ಕಾಂಡ 5వ అనువాకము 5ನೇ ಅನುವಾಕ 12వ మంత్రము 12ನೇ ಮಂತ್ರ. అగ్ని స్వర్గలోకములో ఒకసారి జన్మించెను, ಅಗ್ನಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ 1 ಸಾರಿ ಜನಿಸಿತು, భూలోకములో 2వసారి జన్మించెను, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಜನಿಸಿದನು. అగ్నిదేవుడు పరలోకములో దేవునిగా కనబడుచున్నాడు, ಅಗ್ನಿದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయన భూమి మీద మనుష్యులలో ఒక మనిషిలాగా కనబడుచున్నాడు. ಆತನೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ఎవరి అగ్నిదేవుడు? ಯಾರು ಈ ಅಗ್ನಿದೇವರು? వేదములు చెప్పుచున్నవి, ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವೆ, ఈ అగ్నియే భూమి పునాది వేయక ముందు యజ్ఞముగా మరణించెను. ಇದೇ ಅಗ್ನಿಯು ಭೂಮಿಯ ಪುನಾದಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఒక పశువు వలె ఈ అగ్ని యజ్ఞము చెయ్యబడెను. ಒಂದು ಪಶುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ನಿಯು ಬಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟನು. అగ్ని ఏమిటి? ಅಗ್ನಿ ಏನು? పశువు కావడం ఏమిటి? ಪಶುವಾಗುವುದು ಏನು? బలిగా చచ్చిపోవడం ఏమిటి? ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? పరలోకంలో పుట్టడం ఏమిటి? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? భూమి మీద పుట్టడం ఏమిటి? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ఈ కృష్ణ యజుర్వేదం ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು. ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ? బైబిల్ చదివితే నీకు యజుర్వేదం అర్థమవుతుంది. ನೀನು ಬೈಬಿಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ఎందుకో తెలుసా? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? బైబిల్లో ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ఆయన అగ్ని దేవుడై ఉన్నాడు. ಆತನು ಅಗ್ನಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయము ಹೆಬ್ರಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29వ వచనం 29ನೇ ವಚನ బైబిల్ ఇలాగూ మాట్లాడుచున్నది. బైబిల్ ఈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. దహించు అగ్ని అంటే అర్థం ఏంటంటే, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, అగ్గిపుల్ల గీస్తే వచ్చే నిప్పు, ఆ నిప్పు దేవుడని కాదు. ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗೀಚಿದರೆ ಬರುವ ಅಗ್ನಿ ದೇವರಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. దీనికి అర్థం ఏంటి? ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? అగ్నిలో వేడి ఉంది, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ,
అగ్నిలో వెలుగున్నది. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇದೆ. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ జీవము అనే వెలుగు ఉంటుంది. ದೇವರೆಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. దేవుడు అనే వెలుగు రాగానే ದೇವರು ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ పాపం అనే చీకటి పారిపోతుంది. ಪಾಪ ಅನ್ನುವ ಕತ್ತಲು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. దేవుడు అనే వెలుగు రాగానే ದೇವರು ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ మరణం అనే చీకటి పారిపోతుంది. ಮರಣ ಅನ್ನುವ ಕತ್ತಲು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. వెలుగు కలిగిన దేవుడు ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕುಳ್ಳ ದೇವರು అగ్నిని పోలినవాడు. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೋಲಿದವನು. అగ్ని అనగా ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ అది ఎప్పుడూ పరిశుభ్రమైనది. ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. అగ్నికి మురికి అంటదు. ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೊಲಸು ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. అగ్నికి మురికి అంటదు. ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೊಲಸು ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. అలాగే దేవునికి ఏ మురికి అంటదు. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಲಸು, దేవునికి ఏ పాపము అంటదు. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు లోకము నిండా ఉన్నాడు. ದೇವರು ಲೋಕವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. లోకము నిండా పాపం జరుగుతా ఉంది. ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. అన్ని స్థలముల్లో దేవుడు ಎಲ್ಲಾ ఉన్నాడు. ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. కానీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు. ಆದರೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ఆయనకు పాపం అంటదు. ಆತನಿಗೆ ಪಾಪವು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. బైబిల్ సెలవిస్తుంది, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. మనుషులము మనకు అంటుతుంది మురికి. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ. పరిశుద్ధుడు మాత్రమే కాదు, ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. అగ్ని అనగా ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ పరిశుద్ధ పరచునది అని అర్థం. ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಂದರ್ಥ. బంగారమును అగ్ని పరిశుద్ధపరుస్తుంది. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. నిన్ను నన్ను ఆ సృష్టికర్త పరిశుద్ధపరుస్తాడు. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. అందుకే ఆయన అగ్ని వంటి వాడు. ಆದ ಕಾರಣವೇ ದೇವರು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿರುವವನು. మలాకీ గ్రంథము ಮಲಾಕಿ ಗ್ರಂಥ 3వ అధ్యాయము 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ వచనము 2ನೇ ವಚನ. ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓర్వగలరు? ಆತನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಸಹಿಸಾರು? ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు. ಆತನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ. ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి పరిశుద్ధుని ఆర్య ఋషులు ప్రార్థన చేశారు. ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಪೂಜಿಸಿದರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. అంతేకాదు, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, వేదములలో ವೇದಗಳಲ್ಲಿ సూర్య దేవుడు కూడా ఉన్నాడు. ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ఓ సూర్యుడా, ಓ ಸೂರ್ಯನೇ, మా పాపములు పరిహరించుము. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ఆ సూర్యదేవుడు ఎవరు అనుకున్నారు? ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ఈ వాయువే అగ్నియే సూర్యుడు ఒకడే. ಈ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಇವೆರಡೇ ಸೂರ್ಯನು ಸಹ. ఎందుకనగా ಯಾಕಂದರೆ బైబిల్లోని దేవుడు ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು సూర్యునిగా కూడా పిలువబడ్డాడు. సూర్యునిగా పిలువబడ్డాడు. He was called a sun. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಆತನನ್ನು ಕರೆದರು. మలాకీ గ్రంథము 4వ అధ్యాయము ಮಲಾಕಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ అధ్యాయము 2వ వచనము 2ನೇ ವಚನ. నా నామమునందు భయభక్తులు కలిగిన వారగు మీకు నీతి సూర్యుడు దయించును. ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುವರು ನಿಮಗೋ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 84వ కీర్తన 11వ వచనంలో 84ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ యెహోవా సూర్యుడై ఉన్నాడు. ಯೆಹೋವನು ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సూర్యుడు 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 సూర్యను సూర్యను సూర్యను. సూర్యదేవా, సూర్యదేవరే, మా పాపములు పరిహరించుము. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ఆర్య ఋషులు ఎవరికి ప్రార్థన చేశారు తెలుసా? ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? సూర్యుని వంటి దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ఎవరి సూర్యదేవుడు? ಯಾರೀ ಸೂರ್ಯ ದೇವನು? ఆ సూర్యదేవుని పేరు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు. ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ ಹೆಸರು ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. బైబిల్లో దేవుడు వాయువు వంటి వాడని రాయబడి ఉంది. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಯುವಂತವನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఆ బైబిల్లో దేవుడు అగ్ని వంటి వాడని రాయబడి ఉంది. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಗ್ನಿ ಅಂತವನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. బైబిల్లో దేవుడు సూర్యుని వంటి వాడని రాయబడి ఉంది. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. అంతేకాదు, 6:3 ಹೋಶೇಯ 6:3 ಯೆಹೋವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆತನ ಆಗಮನವು ఉదయదంతే నిశ్చయ. ఉదయము వచ్చునట్లు ఆయన తప్పక వచ్చును. ಆತನ ಆಗಮನವು ಉದಯದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. తర్వాత ಆತನು ಮುಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಹಿಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನು. ఆ వర్షము వలె వచ్చును. ಆತನು ಮಳೆಯ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. దేవుడు వర్షము వంటి వాడు. ದೇವರು ಮಳೆಯ ಹಾಗೆ. ఆ దేవునికే ఆర్యులు ప్రార్థన చేశారు. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಆರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ఓ వరుణ దేవా మా పాపములు పరిహరించుము. ವರುಣ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ఎవరి వరుణ దేవుడు? ಈ ವರುಣ ದೇವರು ಯಾರು? బైబిల్లోని యెహోవా దేవుడే వరుణ దేవుడు. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ ವರುಣ ದೇವರು. నన్ను మీరు అబద్ధ ప్రవక్త అని పెద్ద పెద్ద బిరుదులు పెట్టకండి. ನನಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಕೊಡಬೇಡಿ. నేను రాసుకొచ్చాను ఈ మాటలు. ನಾನೇನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಾ? దేవుడు వర్షము వలె వచ్చునని ఉందా లేదా? ದೇವರು ಮಳೆಯ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? భూమిని తడుపునట్టు తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షము వలె ఆయన వచ్చును. ಆತನು ಮುಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ ಹಿಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. బైబిల్ చెబుతోంది, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ దేవుడు వర్షంలాగా వస్తాడు. ದೇವರು ಮಳೆಯ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. బైబిల్లోని దేవుడు, ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು, వేద ఋషులు నమ్మిన దేవుడు, ವೇದ ಋಷಿಗಳು ನಂಬಿದ ದೇವರು ఒక్కడే. ಒಬ್ಬರೇ. ఆ దేవుణ్ణి మనం ఇప్పుడు భారతదేశానికి పరిచయం చేయాలి. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ఇది నా ఉద్యమం, ఇది నా జీవిత గమ్యము, జీవిత లక్ష్యం. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ. దేవుడు నాకు దీర్ఘాయుష్యునిస్తే, ದೇವರು ನನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, 100 కోట్ల రూపాయలు దేవుడు నాకు ఇస్తే, 100 ಕೋಟಿ ಹಣ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ, నేను సువార్త కూటాలు పెట్టను. ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ఏం చేస్తానో తెలుసా? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? చతుర్వేదములు 4 వేదములను 100 కోట్ల కాపీలు నేనే ప్రింట్ చేసి ఉచితముగా భారతదేశం అంతా పంచుతాను. ಈ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೇದಗಳನ್ನು రెండో పని అవసరం లేదండి, వేదాలు పంచి పెడితే చాలు. ನಾವು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. భారతీయులందరూ వేదాలు చదివితే 1 సంవత్సరం లోపల వీళ్ళందరూ యేసయ్య భక్తులైపోతారు. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. వేదముల్లో ఉన్న దేవుణ్ణి గురించి మాట్లాడుతుంటే నన్ను కొడుతున్నారు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు. ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. వేదముల్లో దేవుణ్ణే చెబుతున్నానండి, కొత్త దేవుడు కాదు. ನಾನು ಹೊಸ ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఆరే కాదు కాదు కాదు, నువ్వు అమెరికా దేవుణ్ణి బోధిస్తూ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, నువ్వు ఇంగ్లాండ్ దేవుణ్ణి మాట్లాడుతున్నావు, ನೀನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯಾ, నువ్వు అంటరానోళ్ళ దేవుని గురించి ನೀನು మాట్లాడుతున్నావు, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯಾ. ఇట్లాగా మాట్లాడతారని ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತನೇ ఆర్యులు అన్నారు, దేవుడు సూర్యుని వంటి వాడు. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ. దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ? అన్ని కులముల వారికి, అన్ని జాతుల వారికి, అన్ని దేశముల వారికి ఆకాశములు ఒక్క సూర్యుడే ఉన్నాడు. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕುಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ఇష్టమున్నా లేకపోయినా, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ, అన్ని దేశముల ప్రజలకు, అన్ని కులముల వాళ్లకు ఒక్క సూర్యుడే ఎండనిస్తాడు. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. వేదములు చెప్పినవేమనగా, ವೇದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ఆ పరమాత్ముడు సూర్యుని వంటి వాడు. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಇರುವವನು. లోకరక్షకుడు సూర్యుని వంటి వాడు. ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇರುವವನು. ఇష్టమున్నా లేకపోయినా, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, అన్ని జాతుల ప్రజలు ఒక్క సూర్యుని వెలుగులో బ్రతుకుతున్నారు. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ అట్లే ఇష్టమున్నా లేకపోయినా, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು, అన్ని జాతుల ప్రజలు, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳು ఒక్క దేవుని వెలుగులో రక్షణ పొందాలి. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ప్రభునందు ಹೊಂದಬೇಕು. ప్రియులారా, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ఆఖరి మాట చెబుతున్నాను. ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. వేదములలో ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఉన్నది. ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಿದೆ. ఆ వాయుదేవుడు, ಆ ವಾಯುದೇವರು, అగ్నిదేవుడు, ಅಗ್ನಿದೇವರು, వరుణదేవుడు, ವರುಣದೇವರು, సూర్యదేవుడు, ಸೂರ್ಯದೇವರು మానవుల పాపముల కొరకు బలిగా మరణించినాడట. ಮಾನವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ఒక్కడేనండి, ಒಬ್ಬನೇ ರೀ. ఒకడే 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 ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ. ఋగ్వేదములో ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ మొదటి భాగము ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ 211వ పేజీలో
211ನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ఈలాగు మహర్షి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఓ అగ్నిదేవా, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವರೇ, నీవెవరవు? ನೀನು ಯಾರು? భూలోకములో నీ బంధువులెవరు? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರು? నీవెవరవో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. ನೀನು ಯಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗಿದೆ. ఓ అగ్నిదేవా, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವರೇ, నిన్ను నీవు తెలియపరుచుకో. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು. నీవు వాయువు లాంటి వాడవని తెలుసు. ನೀನು ವಾಯುವಂತಿರುವವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. నీవు అగ్నివలె పరిశుద్ధుడు అని తెలుసు. ನೀನು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. నువ్వు వర్షములాగా మాకు ప్రాణమిచ్చువాడవని తెలుసు. ನೀನು ಮಳೆಯಾಗೆ ನೀವು ಜೀವಾಧಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. నీవు సూర్యుని వలె, ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ అన్ని జాతులకు వెలుగునిస్తావని తెలుసు. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. నీవెవరవో మేము తెలుసుకోలేకున్నాము. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ఈ ప్రార్థన చేసిన వాడు, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆತನು దీర్ఘతముడు అనే మహర్షి. దీర్ఘతమును అన్న మహర్షి. అగ్నిదేవా, నీవెక్కడున్నావు? ಅಗ್ನಿದೇವರೇ, ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? అందుకే ఆ అగ్నిదేవుడు నన్ను పంపించాడు. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. వెళ్ళి భారతీయులకు చెప్పు, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೇಳು, వారు వెదకిన ఆరాధించిన అగ్నిదేవుడను నేను, ಅವರು ಹುಡುಕಿದ ಆರಾಧಿಸಿದ ಅಗ್ನಿದೇವರು నేనే వారి కొరకు యజ్ఞమై మరణించి లేచిన వాడను. ನಾನೇ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಎದ್ದವನು. నా పేరు నజరేయుడైన యేసు. ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು. ప్రభునందు ప్రియులారా, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, భారతీయులు మంచివారు. ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. భారతీయులు శాంతి కాముకులు. ಭಾರತೀಯರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. అందరిని ఆహ్వానిస్తారు, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. సత్యమేవ జయతే అని నమ్మిన జాతి భారత జాతి. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬುವ ಜಾತಿ. ప్రభునందు ప్రియులారా, కర్తನಲ್ಲಿ ప్రియరే, మన సోదర భారతీయులందరూ మన అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెండ్రు. భారతీయరెల్లరూ ನಮ್ಮ అಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು. వాళ్ళందరి హృదయములో ఒక దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠించుకున్నారు. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. భారతీయులందరికీ తెలుసు, ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, భారత జాతి గుండెలలో ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ಭಾರತ ಜಾತಿಯ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ఆ దేవుడు గాలి వలె అదృశ్యుడు. ಆ ದೇವರು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಅದೃಶ್ಯನು. ఆ దేవుడు అగ్ని వలె పరిశుద్ధుడు. ಆ ದೇವರು ಅಗ್ನಿಯ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು. భారతీయుల గుండెలలో ఉన్న ఆ అగ్నిదేవుడు, ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರು చనిపోయి మళ్ళీ లేచినవాడు. ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದವನು. తెలియనిది ఏమిటంటే, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ఆ అగ్నిదేవుని పేరు తెలియదంతే. ಆ ಅಗ್ನಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ఆ యజ్ఞమైన దేవుని పేరు తెలియదంతే. ಆ ಯಜ್ಞವಾದ ದೇವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ఆయన పేరు నీతి సూర్యుడు. ಆತನ ಹೆಸರೇ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನು. ఆయన పేరు నజరేయుడైన యేసు. ಆತನ ಹೆಸರೇ ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು. అందుకే అపొస్తలుల కార్యాలు 4:12లో చెప్పబడింది. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4:18ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಿದೆ, ఆకాశము క్రింద, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ మనుషులలో ఇయ్యబడిన, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ మరి ఏ నామమునను రక్షణ పొందలేము. ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ఈ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. నామముననే రక్షణ పొందవలెను. ಈ ನಾಮದಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ. పైనున్న ఆకాశమందున, క్రిందున్న భూలోకమందున లేదు ఏ నామమున రక్షణ, లేదు పాప విమోచన. లేదు పాప విమోచన. పైనున్న ఆకాశమందున, క్రిందున్న భూలోకమందున లేదు ఏనా మమున రక్షణ, లేదు పాప విమోచన. లేదు పాప విమోచన. పైనున్న ఆకాశమందున అన్ని నామములకు పైన కలదు ఉన్నతం బగు యేసు నామము. అన్ని నామములకు పైన కలదు
ఉన్నతం బగు యేసునామము, యేసునామములో శక్తి కలదు, యేసునామములో శక్తి కలదు, దోషులకు శాశ్వత ముక్తి కలదు, దోషులకు శాశ్వత ముక్తి కలదు. పైనున్న ఆకాశమందున, క్రిందున్న భూలోకమందున లేదు ఏ నామమున రక్షణ, లేదు పాప విమోచన, లేదు పాప విమోచన. పైనున్న ఆకాశమందున ప్రియులారా, ఈ వార్త, ఈ సువార్త తీసుకొని ದೇಶಪು ನಲುಮೂಲಲಕ್ಕೂ మనం వెళదాం. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಶದ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಕಾಶ್ಮೀರ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, ಕಾಶ್ಮೀರನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಜಾತಿ ಮರಚಿపోయిన నామాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేద్దాం. ಭಾರತ ಜಾತಿಯು ಮರೆತು ಹೋದ ದೇವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸೋಣ. ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుడి, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. అప్పుడు మీరు మీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందుతారు. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. ప్రభువైన యేసు నామాన్ని ప్రకటించండి, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. పరలోకంలో మీకు గొప్ప బహుమానం కలుగుతుంది. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని తలలు వంచండి. ಎಲ್ಲರೂ కన్నుಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವಾ, ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರಿ. నా దేశమును రక్షించు అని ప్రార్థన చేద్దాం. కూడా పరలోకపు తండ్రి, మా దేశమును మీరు మిక్కుటముగా ప్రేమించి బైబిల్ గ్రంథమును వ్రాయించుట మొదలు పెట్టక ముందే మా దేశ మహర్షులతో మాట్లాడి వేదాలు రాయించావు. వేదాల్లో యేసయ్యా నిన్ను గూర్చిన సాక్ష్యం పుష్కలముగా వ్రాయబడి ఉంది, కానీ నా దేశ ప్రజలు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నిన్ను ప్రకటిస్తుంటే వేదములలోని వేదవేద్యుడవు నిన్ను ప్రకటిస్తుంటే మమ్మను హింసిస్తున్నారు నాయన. నా దేశ ప్రజలందరితో మాట్లాడండి, మమ్మను హింసిస్తున్న వాళ్ళతో కూడా మీరే మాట్లాడండి.